ہر نبی آئے تو معجزہ لے کر آئے، لیکن ہمارے حضور آئے تو خود معجزہ بن کے آئے، سبحان اللہ۔ چاند کو سورج، حتیٰ کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے زمین پر بلانا بھی معجزہ ہے، سورج کو واپس موڑ دینا بھی ایک معجزہ ہے، سڑی ہوئی کھجوروں کو اگا لینا بھی معجزہ ہے، درختوں کو قدموں میں بلانا بھی معجزہ ہے۔ رکھیے گا ایمان والی بہنوں، ہر پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کی اپنی الگ شان ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اتنی شان سے نوازا تھا کہ ہوا پر بھی آپ کی بادشاہی تھی، سننے ہوا پر بھی آپ کی بادشاہی تھی، جنوں پر بادشاہی تھی، پوری دنیا پر آپ کی بادشاہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے تخت کو ہوا میں اڑائے جا رہے تھے، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، سمندر کے قریب سے گزرنے لگا، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ لہریں ایسے اٹھ رہی ہیں سمندر سے اور بہت تیز تیز لہریں اٹھ رہی ہیں۔ جب یہ دیکھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اپنے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ اے جن یہاں سمندر کے اندر سے دیکھ کر کے آؤ، سمندر کے اندر سے لہریں کس چیز کی اٹھ رہی ہیں۔ وہ جن جانے لگا تو واپس آ گیا، اللہ کے پیغمبر میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میں وہاں تک نہیں جا سکوں گا، اللہ کے پیغمبر میرے اندر میرے بس کی بات نہیں۔ جب اتنی سی بات سنی تو اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے اپنے ولی کو بلا لیا۔ جو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کیا کر سکتے ہیں، لیکن آؤ سنو، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے حضرت آصف بن برزخیہ اللہ کے ولی کو بلا لیا، اور یہ ولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ جب ہمارے آقا کے ولیوں کا مقام آئے تو پھر کتنی شانوں سے اللہ نے نوازا ہے، حالانکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی ہے۔ اللہ میرے حضور کے پیارے حتیٰ کہ امتیوں کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا، جو کبھی گیارہویں والے پیر بن کے آتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت آصف بن برزخیہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دو، میں سمندر کے اندر سے دیکھ کے آتا ہوں یہ لہریں زیادہ کیوں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ، پتہ لگا کر کے آؤ، لہریں زیادہ یہاں پر کیوں اٹھ رہی ہیں، لہریں نظر آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان نے اتنی سی گفتگو فرمائی، حضرت آصف بن برزخیہ سمندر کے اندر سے گئے، جب دیکھا وہ آب نہیں ہے، اس جگہ پہ سفید موتیوں کا ایک محل نظر آ رہا ہے، ایک سفید موتیوں کا محل ہے۔ ایمان والے بہنوں واپس آئے، اللہ کے پیغمبر وہاں ایک محل ہے سفید موتیوں کا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس محل کو باہر نکال کے لے آؤ۔ آؤ سنو سنو اللہ کے ولیوں کی شان کس قدر، اللہ کے ولی نے اس سمندر کے اندر سے محل کو باہر نکال دیا۔ جب محل کو باہر نکالا، اللہ کے پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ اس محل کے دروازوں کو کھول دو، میں اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس محل کے دروازے کھول دے، میں محل کے اندر کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے دروازے کھول دیے گئے، اللہ کے پیغمبر اندر تشریف لے گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر محل کے اندر جاتے ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں وہاں اور کچھ نہیں تھا، بڑا خوبصورت محل تھا، اس محل کے اندر ایک آدمی اللہ اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ جس کو سمجھ آ رہی ذرا وہ بولے سبحان اللہ۔ اس محل کے اندر بس ایک آدمی ہے اور وہ اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، اللہ اللہ کہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اس نوجوان کے پاس آئے، فرمایا نوجوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا کون ہو؟ نوجوان نے کہا اے نبی اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو حساب لگایا گیا، تو مفسرین لکھتے ہیں حساب لگایا گیا تو اس کی عمر بنتی تھی 2400 سال، اس کی عمر بنتی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 2400 سال اس کی عمر تھی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نوجوان تھا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ یہاں پر پہنچنے کا راز کیا ہے، اور یہاں سمندروں کے اندر بیٹھ کر، محلوں کے اندر بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہو، ارے کتنی عبادتیں کر بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ لیے،
नौजवान ने हाथ जोड़े, कहता है नबी अल्लाह मुझे कोई बातों का मान नहीं है, मुझे रातों के जगराता के जाकर मैंने कोई बातें तो नहीं की हुई, पर हाँ अल्लाह के पैगंबर जब मैं जवान हुआ मेरी माँ बड़ी बीमार हो गई, मैंने 20 साल का अरसा अपनी माँ की खिदमतों में गुजार दिया, अपनी अम्मा की खिदमतें करता रहा। 20 साल खत्म हो गए, माँ का दुनिया से जाने का वक्त आ गया। माँ कहती है बेटे तूने मुझे बड़ा राजी किया है, तूने मेरी बड़ी खिदमतें की है, आज माँ दुनिया से जा रही है, आजा माँ के सीने से लग जा। माँ के सीने से लगा, माँ ने दुआएं की, अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह पहुंचा दे जहां कोई माई का लाल ना जा सकता हो। अल्लाह मेरे बेटे की इबादतों की तौफीक बख्श दे। माएँ भी दुआएं किया करती थी, तो किस तरह आज हम अगर दुआ करेंगे तो बस हमारे बेटे को ये महल मिल जाए, ये बाग मिल जाए, लेकिन उस वक्त माँ ने दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह मेरे बच्चे को शैतान के शर से बचा ले, अल्लाह मेरे बच्चे को वहां पहुंचा जहां शैतान ना जा सकता हो, अल्लाह मेरे बच्चे को दोनों जहानों में खुशियां नसीब फरमा दे, अपनी इबादत में इसका दिल लगा दे। माँ ने दुआ की, माँ की जब रूह परवाज कर गई, कुछ अरसे के बाद फिर उसका बाप बड़ा बीमार हो गया, कहता है नबी अल्लाह फिर मैंने अपनी बाबा की खिदमतें करना शुरू फरमाई। 20 साल का अरसा गुजर गया, मैं अपने बाप की खिदमत करता रहा, बाप की खिदमत करता रहा। 20 साल का अरसा खत्म हो गया, जब बाबा का जाने का वक्त आ गया, बाप ने सीने से लगाया, दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी इबादत करने की तौफीक बख्श दे जहां शैतान इसके करीब से भी ना गुजर पाए, मेरे बच्चे को ऐसा मकाम नसीब फरमा दे। जब बाप ने दुआएं की, बाप भी दुनिया से चला गया। नौजवान कहता है अब मेरा दिल बड़ा उदास हुआ। ये तो उनके दिलों से जरा पूछा जाए जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। अरे याद रखिएगा ईमान वाली बहनों, उनके दिल से पूछो जिनकी दुनिया में माँ नहीं है, जिनके बाप की कदर उससे पूछो जिनके बाप नहीं है। सुनो सुनो, एक नौजवान ने अपने बच्चे से पूछा, ए मेरे बेटे बता तो सही, तेरी पहले वाली माँ ज्यादा प्यार करती थी या दूसरी जो अब आई है ये ज्यादा मोहब्बत करती है? बच्चा रोकर कहता है अब्बा जी पहली वाली माँ झूठी थी, ये वाली माँ सच्ची है, जो दूसरी माँ है ये सच्ची है। बाप बड़ा हैरान है, थप्पड़ मार कर कहता है अरे पागल हो गया है, जो तुम्हारी सगी माँ है वो झूठी कैसे हो सकती है, ये सच्ची कैसे हो सकती है, बता तो सही। बच्चे ने कहा था रोकर बाबा वो जब आता कि वो झूठी इस तरह थी, जब माँ कहती थी कि शरारत ना कर, तुझे घर से निकाल दूंगी, तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं शरारतें भी बड़ी करता था, फिर भी मुझे अपने हाथों से मिन्नतें कर करके खाना खिलाया करती थी, अपनी हाथों से मुझे खाना खिलाती थी, कहती थी बेटा थोड़ा सा और भी खा ले, थोड़ा सा और भी खा ले। लेकिन ये जो आई है ये जब आता के कहती है ना तुझे शरारतें ना कर, खाना नहीं दूंगी, जब नहीं देती तो 2-2 दिन गुजर जाते हैं, खाना नहीं देती। अरे उनके दिलों से पूछो जिनके दुनिया से माँ बाप जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है मेरा दिल बड़ा उदास हो गया, मेरा दिल बड़ा उदास हो गया, हाय मेरे माँ बाप चले गए, मेरा दिल नहीं लगता था। एक दिन मैं सैर करने के लिए समुंदर के किनारे आया, समुंदर के किनारे मैंने आकर के ताकि वहां पर अपनी माँ बाप की याद में बैठा रो रहा था, मुझे कोई पता ना चला मैं इस महल के अंदर कैसे आ गया हूँ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं बताओ तो सही आखिर इसके अंदर खाना कैसे खाते हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, पानी कैसे पीते हो? उसने हाथ जोड़ लिया, नबी अल्लाह ये बड़े राज की बात है, इस महल के अंदर एक ऐसी बेल उगती है, जब मुझे भूख लगती है एक ऐसी बेल उगती है, एक ऐसा फल लग जाता है, उस फल को खाता हूँ मुझे पूरी दुनिया के जायके भूल जाते हैं। पूरी दुनिया के जो खाने के अंदर मिठास जायके होते हैं वो सारे खाने में के जायके मिठास उस मुझे एक फल में मिल जाया करते हैं। फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने बताओ जब प्यास लगती है फिर क्या करते हो? कहा ए नबी अल्लाह जब प्यास लगती है इस महल के अंदर दूध की नहर जारी हो जाती है, दूध की नहर जारी हो जाती है, पानी की नहर जारी हो जाती है, जब वहां से पानी पीता हूँ
हूँ, जब वहां से पानी पीता हूँ मुझे पूरी हत्ता कि उस पानी के अंदर ऐसा जायका होता है जो शहद से भी मीठा होता है। ऐसा जायका होता है उस पानी में, शहद से मीठा होता है, बर्फ से वो ज्यादा ठंडा होता है। उसे पीता हूँ मेरा जिस्म तवाना दोबारा भरपूर हो जाता है। अल्लाह के नबी ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरी जगरातों का कमाल नहीं, ये मेरी इबादतों का कमाल नहीं, ये बस मेरी माँ की दुआओं का कमाल है, ये मेरे बाप की दुआओं का कमाल है। पता चला इंसान फिर वहां पहुंच जाता है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है, ये सिर्फ माँ बाप की दुआओं का कमाल है। आओ सुनो सुनो, इसी तरह मेरे सरकार ने क्या फरमाया, जिस तरह दुआएं कबूल होती हैं इस तरह 3 लोगों की बद्दुआ को भी अल्लाह कबूल करता है। गौर कीजिएगा, वो सबसे पहला वही जो माँ बाप अपनी औलाद को अगर गुस्से में बद्दुआ कर देते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ को बद्दुआ को रद्द नहीं करता। अगर ये औलाद की हक में दुआ कर दे तो औलाद का बेड़ा अल्लाह करा देता है, अगर ये बद्दुआ कर देते हैं तो उनके एक पल्ले कुछ भी नहीं रहता है। दूसरा वो मजलूम की बद्दुआ, उससे बचो। तीसरा वो जिससे जुल्म किया जा रहा हो और इंसान वो सब्र कर रहा है, फिर उसकी अगर आह निकल गई, बद्दुआ निकल गई तो फिर भी इंसान तेरे पल्ले कुछ नहीं रहने वाला। इसलिए मैं दुआ करूंगी अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको दोनों जहानों में खुशियां कामयाबियां नसीब फरमाए कि वह क्या शान मुस्तफाई है, इनकी किस्मत का सितारा बदल जाए जिन्होंने ये महफिल सजाई है।